దయాపాత్రం దేభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మణిం లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజైత్మరుక్మ వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयं पट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वापमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासे वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्पैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून् मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुम् अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदित्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाळेन्नुं तेङ्कुरुवूर् एन्नुं மறுவினியவன் பொருள் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதம் ஆயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீராசடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராதர் முண்டம் பெறா வாங்கிகழன் சோலை மயிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః। జై శ్రీమన్నారాయణ। భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనకి ప్రపన్న జనకూటస్థులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవారు
ఒకళ్ళ భూషణ భాస్కరులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి సామవేద సారం ఈ తిరువాయిమలిలో మనం 1వ పది 5వ తిరువాయిమలి వళవేజులలో ఇవాళ 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఇది అంతా కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆళ్వార్ల యొక్క భావ పరంపర ఎలా బయలుదేరింది. వళవేజులగిన దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటే అంతకు ముందు పంపినటువంటి హంసరేమణనారాయణలో దౌత్యాన్ని దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఆహా అని చెప్పి పాపం ఆయన పరుగు పెట్టుకుంటూ దగ్గరకు వస్తే అయ్యయ్యో నిన్ను చేరడానికి నాకు అర్హత ఉందా లేదా అని ఈయన దూరం అయిపోతే ఆయన తగ్గిపోతుంటే అదేమిటండి నా త్రివిక్రమావతారాన్ని చూడండి, సౌలభ్యాన్ని దర్శించండి, మీ అందరినీ చేరడం కోసం కదా నేను ఇంతలాగా శ్రమపడి వచ్చాను, నాకు దూరం అయిపోతారేమిటి అని ఆ త్రివిక్రమావతార వైభవాన్ని చూపిస్తే అయ్య బాబాయ్ అంత విలక్షణ సంపన్నుడు కాబట్టి నిన్ను చూడడం ఇంకా కష్టం, నీ దగ్గరికి రావడం ఇంకా దోషం అయిపోతుందేమో, అనడానికి కూడా నాకు అర్హత లేదేమో ఆ మాట అనేటువంటి నైత్యానుసంధానాన్ని పెరుమాళ్ళ దగ్గర నమ్మాళ్ళవార్లు చేస్తే రా నన్ను కరుణించు కరుణించు అని పిలిస్తే కరుణించడానికి ఒక్క నిమిషం ఆయన రావడంలో ఆలస్యం అయిపోతే అమ్మో నిన్ను చూసి నీ దగ్గర చేరకుండా దూరంగా నేను ఉండలేను అంటే ఈ పరస్పర భావ సంఘర్షణ చూడండి. ఒకసారి వస్తానంటారు, ఒకసారి దూరం అవుతానంటారు. నిజంగా లౌకికంగా మనకి తెలియాలి అంటే ఇలాంటి ఉదాహరణలు పిల్లలతో మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రకటించే భావాలు ఎలాగా ఉంటాయి, తింటాను, తినను, వస్తాను, రాను, ఇలా ఎలాగైతే అంటారో అలాగ పెరుమాళ్ళతోటి నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ఆనందానుభవం పంచుకున్నటువంటి అత్యద్భుతమైన దానికి మనకి ఏం చెప్పారు, అయ్యో ఆ వేళ ప్రళయకాలంలో లోకాలన్నీ మృంగాను కదా, ఆ మన్ను ఏమైనా లోపల ఉండిపోయిందేమో అని చెప్పి ఇంత వెన్నని మందుగా వేసుకున్నానయ్యా, మన్ను కోసం మందు వేసుకున్నాను. భలే చమత్కారులే, ఏ యుగంలోనో వేసుకున్నటువంటి దానికి ఈ యుగంలో వెన్నను తీసుకుంటున్నావు అన్నావు, బెబ్బే నీ మాటలు నేను నమ్మను, అయితే మరి నేను ఎందుకు వెన్న తిన్నానో నువ్వు చెప్పు అని. నీ ఆశ్రితుల యొక్క కరస్పర్శ చేత ఏదైనా సరే అది నీకు అమృతంలా ఉంటుంది అని తిన్నావు. అమ్మయ్య ఇప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు నాకు ఆశ్రితుడువా కాదా, ఆశ్రితుడివే కాబట్టి నిన్ను నేను వెన్నలాగే భావిస్తున్నాను. నువ్వు గనక రాకపోతే ఆ కృష్ణావతార సమయంలో వెన్నని తిననీయని వాళ్ళు ఏ లోకాలకు పోతారో ఆ లోకాలకు పోతారు అన్నట్లుగాను. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లు కృష్ణానుభవము అంటే ఏదో ఒక పాసురాన్ని చెప్పుకుంటాం గాని అడుగడుగునా కృష్ణానుభవమే ఉంటుందండి పాసురాల్లో తిరువాయిమడిలో. ఇవాళ పాసురంలోకి వచ్చామనుకోండి పూర్తిగా మనకి పూతన వైభవం అంతా కూడా, పూతన చరిత్ర అంతా కూడా చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. ముందుగా మనం పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. మాయోన్ తీయ వల వలై పెరుమా வஞ்சப்பேவிய தூய குழவியாய் விழப்பால் அமுதா அமுது செய்திட்ட மாயன் வானோர் தனித்தலைவன் மலர்மாள் என்னை எவ்வுயர்க்கும் தாயோன் தம்மான் என்னம்மான் అమ్మాం ఊర్తియై చారందే. ఇలాగా పాసరం భగవత్ కటాక్షం వల్ల ఆయనకు వచ్చింది కానీ ఆ 4వ పాద నిర్మాణం చూడండి. తాయోం తమ్మాన్ ఎన్నమ్మాన్ అమ్మాం మూర్తియై చారందే. ఆ పదాలు ఒకదాని ఒకటి వెంట పడడము అనేది చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణము అని అంటారనమాట. ముందుగా మనం దీనికి ప్రతి పదార్థాన్ని చూసేసుకుందాం. మాయోన్ ఆ పాసురంలో ఇద్దరికీ కూడా కొంచెం సంభాషణ జరిగినట్లుగా నిన్న ఒకటి చెప్పుకున్నాం. ఆ సంభాషణ ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ అవుతోంది అనమాట. ఏమిటి ఇవాళ పాసురంలో ముఖ్యార్థం? పూతన ఇచ్చినటువంటి విషస్తన్యాన్ని తాగి కూడా లోకాలకి రక్షకుడుగా నిలిచినటువంటి స్వామి అనేటువంటిది ఇవాళ పాసురంలో విశేషం అన్నమాట. తీయ అల అలై
క్రూరమైన సంభాషణ చేసింది. తూడి అనేది కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి. తీయలవలై చాలా క్రూరమైనటువంటి సంభాషణ చేసిన పోతన. మా వంజపై, మా అంటే గొప్ప, వంచ అంటే వంచన, గొప్ప వంచన చేసినటువంటి రాక్షసి. వీయ మరణించేలాగా, తూయ కుడివియాయ్ పవిత్రమైన బాల్యము కలిగిన వాడివై. తూయ అంటే పవిత్రం, తూయ పెరునీర్ యమునై తురైవని చెప్పుకున్నాం కదండి తిరుపతిలో. తూయ అంటే పవిత్రమైన అని. కుడివియాయ్ అంటే బాల్యం కలిగిన వాడివై, పూతనాది రాక్షసులని చంపగలిగిన పరాక్రమోపేతమైన అత్యద్భుత బాల్యము కలిగిన వాడివి అనడానికి కుడివియాయ్. విడప్పాల్ విషపు పాలను, విడం నెంజు అన్నమాట, అంటే విషం. ఆ విషపు పాలను అముదు సేదిట్ట, అమృతంలా చేసి ఆరగించిన, విషాన్ని అమృతము చేసి ఆరగించిన, అది ముఖ్యమైనటువంటి ఉయిర్పాటు. మాయన్ మాయావి అంటే నాయన నీ దగ్గర విషం అనేది అమృతంగా అయిపోతుంది అని. వానోరు తని తలైవన్, వానోరు నిత్య సూర్య నిర్వాహకులకి, తని తలైవన్, తని అంటే చాలా యునిక్ అనమాట, అద్వితీయమైనటువంటి తలైవన్ నిర్వాహకుడా. మలరాళ్ మైందన్, మలర్ ఆళ్ పుష్పవాసిని లక్ష్మీదేవికి, మైందన్ ప్రియుడా, ఎవ్వెయర్కు అన్ని ఆత్మలకి, తాయోన్ తల్లి అయిన వాడా, అందరికీ నువ్వే తల్లివి తండ్రి. తమ్మాన్ నిన్ను నువ్వే నియమించుకునేవాడా, లోకానంతటినీ నువ్వు నియమించడం గొప్ప కాదు, నిన్ను కూడా నువ్వే నియమించుకుంటావు. నిన్ను నియమించేవాడెవడు, నీ పైవాడు. తత్ సమహ అస్తి, నీతో సమానుడు లేడు, అధికశ్చ అంతకంటే గొప్పవాడు కూడా లేడని గీతలో చెప్పినట్లుగా, తమ్మాన్ తనను తానే నియమించుకునేవాడు. ఎన్నమ్మాన్ ఆయన మా స్వామి. అమ్మామూర్తి ఎంత మంచి పదం అండి, అమ్మామూర్తి అన్నారు. అమ్మ ఏకపదం కాదు, మా మూర్తి, 3 పదాలు ఉన్నాయి అక్కడ. అమ్మ అంటే అందమైన వాడు, మా అంటే మహనీయుడు, మూర్తి అంటే శరీరము కలిగినటువంటి వాడు. అమ్మా మూర్తి అత్యద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి శరీరము కలిగినటువంటి ఓ సిరియప్పతి, సేరిందు నిన్ను చేరి, మాయోం మేము ఇంకా నాశనం అనేది లేకుండా ఎప్పుడు ఆనందమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతాము అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు నమ్మాళ్వారు అని. ఎందువల్ల పెరుమాళ్ళు అంత విశ్వాసాన్ని కలిగించి తాము అనుభవించేటువంటి కృష్ణావతారంలో వెన్నతో పోలిక చెప్పడం వలన నమ్మాళ్వార్లు, నేను నీ చేత భోగ్యంగా స్వీకరించవలసిన వాడిని కాబట్టి తండ్రి అలాగే వస్తాను, నువ్వు ఎంత అఘటిత ఘటన సమర్థుడవయ్యా. ఒక విషం ఇచ్చినటువంటి స్త్రీ ఆ విషాన్ని నువ్వు అమృతంగా మార్చి మాకు అమృతప్రాయుడుగా నిలిచావు. ఒక చిన్న లింక్ ఉంటుంది అనమాట ఈ పాసురంలో. విషాన్ని అమృతంగా మార్చి మాకు అమృతప్రాయుడిగా నిలిచావు అంటే ఏమిటో వ్యాఖ్యానంలో మనకి వస్తుంది. ఆ విషయాన్ని మాయోంతీయలవలై పెరుమా వంజెప్పై వీయ తోయ కుడివియాయ్ విడప్పాల్ அமுது செய்திட்ட மாயன் வானோர் தனித்திலைவன் மலராள் மைந்தன் எவ்வியற்கும் தாயோன் தம்மான் அம்மான் అమ్మా మూర్తియై చారందే. ఇప్పుడు మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. 401 పేజీ 9వ పాటు 9వ பாசுர వ్యాఖ్యానము. திருவாய்ப்பாடியில் யசோதாதிகள் வெண்ணையோபாதி தாரகங்காணும்
నేరు తన్నిదాగ నినైత్ ఇరుక్కుర ఉడంబు ఎన్రాన్. జరిగిన దాన్ని అంతటినీ సారాంశంగా ఏదైనా ఒక పాఠం చెప్పేటప్పుడు నిన్న అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఒకటి రెండు వాక్యాల్లో కనెక్ట్ చేసుకోవాలట. ఇది టీచింగ్ మెథడ్స్ లో రికాలు రికలెక్షన్ అని రెండు మాటలు ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చేసుకుని ఇవాటి దాంతో మనం సమన్వయించుకోవాలి. ఆ లక్షణం ప్రతి పాసుర వ్యాఖ్యానంలోనూ మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు చూపిస్తూ ఉంటారు. తిరువాయిప్పాడిలో అంటే రేపల్లిలో యశోదమ్మ పెట్టిన వెన్నలాగా మీరు కూడా నాకు ధారకులే, మీరు నాకు వెన్న వంటి వారే అన్నారు ఇంతకు ముందు. భావబంధముళ్ళవర్గుళయ్య వెన్నయ్యునక్కు ధారకం అదిల్లాదవన్ నోట్టై స్పర్శమునక్కు నంజు ఎన్నారు. ఒక మాట పెరుమాళ్ళది, ఒక మాట ఆళ్వార్లది. అంటే ఆళ్వార్లు అన్నారట, అక్కడంటే ప్రేమ బంధం ఉంది కాబట్టి మీకు అలాగా అనిపించవచ్చు, ఇక్కడ నా దగ్గర నాకు ప్రేమ లేదు, ఏమీ లేదు, నేను పెట్టేటువంటిది నా స్పర్శ నీకు విషమే అవుతుంది కానీ అమృతం కాదు కదా అన్నారు. అంటే జరిగినవన్నీ చెప్పుకుంటున్నాను ఒకసారి. నంజోతాన్, ఆహా నంజు అంటారా అంటే విషం అంటారా? నంజానమై కురై ఇల్లయ్యే ఎన్రా నావన్. నాకు విషం అయితే నష్టమే లేదండి, నేను విషాన్ని కూడా అమృతంగా మార్చేసుకుంటాను అన్నట్ట స్వామి. ఆ మాటకు ఉదాహరణగా మనకి పూతన వృత్తాంతం వస్తుందన్నమాట ఇవాళ. ఇవైరం ఇది నంజే ఇది కొరుకురై ఇల్లై అంటారు. అవును, నేను విషాన్నే. దీనికి సంప్రదాయంగా వ్యాకరణాత్మకంగా ఏదో అభ్యుపగమవాదము అంటారట. అవునయ్యా నువ్వు చెప్పింది అంతే, కరెక్టే, అవును అంతే. అయితే ఏమంటావు అంటారు చూడండి, ఆ వాదాన్ని అభ్యుపగమవాదము అని అంటారు. అలాగా నేను నంజే అంటే నేను విషమే, దానివల్ల నీకేమిటి? ఇది నంజే ఇది కొరుకురయ్యిల్లై అన్నారు. అప్పుడు స్వామి అన్నట్ట, ఆనాల్ పూతనయ్యుడ్డయ్య నంజు దారకమాన నమక్కు. నువ్వేం విషం అయ్యా, అసలు ఒకనాడు వచ్చింది ఒక ఆవిడ చంటి పిల్లాన్నను కూడా చూడకుండా విషాన్ని పూసుకుని వచ్చి దాన్ని నాకు పెట్టబోయిందే, ఆ విషాన్నే అమృతంగా మార్చేశాను. నీకు భావనాత్మకమైన విషం ఇక్కడ, అక్కడ ఆవిడ రూపాత్మకమైనటువంటి విషాన్ని పూసుకుని వచ్చింది. ఇక్కడ నీకు అయోగ్యుడని అనేటువంటి భావమే నువ్వు విషం అనుకుంటున్నావు. నీ విషం దాని ముందు ఎంతయ్యా? నమక్కు ఆగాదదిల్లై కాణుం ఎన్రాన్. అందువల్ల నాకు ఇది విషమే కాదు అమృతమే అవుతుందంట. ఎండ్ర పొరుందిగిరారు అని అనేటప్పటికీ ఇంకా మాట్లాడకుండా ఊరుకున్నారట నమ్మాళ్వారు. సరే నీకంత ఇష్టంగా ఉంటే సరే, నన్ను వదిలిపెట్టలేను అని నువ్వు అంతలా అనుకుంటే తప్పనిసరిగా నన్ను దగ్గరకు తీసుకో. పిల్లలు చూడండి, రమ్మంటే పిల్లలు దగ్గరికి రారు, వాళ్ళు అక్కడే నిలబడి ఉంటారు. మనమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రా నాయన అని ఎత్తుకుని తీసుకువెళ్ళాలన్నమాట. అదే సైకాలజీలో ఒక చక్కటి ఇది, అమ్మే రావాలి నన్ను ఎత్తుకోవాలి అని అనుకోవడం అనమాట. వాళ్ళు ఉన్న చోటే ఉంటారు, గబగబా వచ్చారు. అలాగే ఆళ్వార్లు సరే అయితే తీసుకుంటానంటే గ్రహించు అని అక్కడే ఉన్నారట. అప్పుడు పెరుమాళ్ళు వచ్చారట. అన్నికే అని ఒక అర్థం అంటండి, అండ్రికే ఇంకో అర్థం కూడా. పూతనయ్యే ముడుతా పోలే నానం లేని అన్న కలప వెన్ నిర్బంధత్తై పోకినాన్ ఎన్బారుం ఉండు. ఆవేళ పూతనైతే నశించిపోయింది, నేను నశించేవాణ్ణి కాదు నీ వాణ్ణి కదా అని అర్థం చెప్పుకోవడం కూడా ఉంది అని సరదాగా చమత్కారమైనటువంటి అర్థాలని 2-3 అర్థాలని చెప్తున్నారు. మాయోం పిరిగయ్యావది వినాశం ఎన్నరిక్కయ్యాలే. మాయోం అంటే నశించము. ఎప్పుడు నశిస్తారు? దూరం అయితే నశిస్తారు. మేము నశించం, మేము నీకు దూరము కాము అని. ఎన్నెరిక్కయ్యాలే ఇని అగండ్రు మా ఎక్కడవో మల్లో మెంగిరార్. నానుం என்னோடு సంబంధం ఉడయ్యారు ముడియెక్కడవో మల్లో. నాకు నీతోటి అద్భుతమైన సంబంధం ఉంది కాబట్టి నేను నశించను, నేను నీ వాడిని. నీ అంతటి వాడి రక్షణలో ఉన్న నేను నశిస్తే అది నీకే కదా చెడ్డ పేరు, నీకు ఆ చెడ్డ పేరు నేను రానివ్వను. అందుకే 2 தலையும் அழித்து கொள்ளக்கடவமல்லோ
ఇరండు తలయ్యం నేను అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు వారు భక్తులు ఒక సెట్టు, నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళు ఒక సెట్టు. ఇరండు తలయ్యం ఇద్దరికీ చెడ్డ పేరు రానివ్వను. అంటే భక్తులకి గాని భాగవతోత్తములకి గాని చెడ్డ పేరు రానివ్వను, భక్తులకు గాని భగవంతుడికి గాని అగా చూడండి నమ్మాళ్ళవార్లను ఎలా వదిలేశారో అని అందరూ నిన్ను అనేలాగా ఆస్కారం ఇవ్వను, నేను అవకాశాన్ని ఇవ్వను. తీయ ఇత్యాది తీయ స్తన్యం తద్విష సమ్మిశ్రం రస్యమాసి జగద్గురో ఎంగిరపడియే జగత్తుకు వేర్పత్తానవనై. పరమాళ్ళుట జగత్తుకు వేరుపత్తానం, మూలకారకుడు అన్నమాట. లోకాలకే మూలకారకుడైనటువంటి స్వామిని ముడెక్క పార్త నెంజిల్ తీమయ్యై ఉడయ్యళాయ్. మనస్సులో అలాంటి విష భావాలు, వంటికి విషం రాసుకోవడమే కాదు మనస్సులో కూడా విష భావాలు పెట్టుకుని వచ్చింది. భావము విషమే, పైకి ఇచ్చేది కూడా విషమే అన్నమాట. యశోదై పిరాట్టి పోలే. ఆ వచ్చింది ఎలా వచ్చిందండి? పూతన మహాలక్ష్మి వేషంలాగా యశోదని మించిపోయిన అందంగా కామరూపి కాబట్టి వేషం వేసేసుకొని వచ్చింది. ఆ వచ్చిన ఆవిడ వరువు తోత్త జల్పెత్తు కొండ వరువాళాయి. ఇంక ఎంత ప్రేమట తల్లి చూడండి. నాన్న ఆకలేస్తోందా? ఇదిగో వస్తున్నాను రా, ఇచ్చేస్తాను రా, రా తండ్రి పాలు తాగేరా అని వాళ్ళ అమ్మ ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా మాట్లాడుతోంది. ఆ మాటని పాసురంలో మనకి అందమైనటువంటి ఒక మాట ఇచ్చారు చూడండి. అలవాలై అలవాలై గళగళ గళగళ గణగణ గణగణ అంటామే, అలాగ యశోదమ్మ మాట్లాడినట్లుగా మాట్లాడేస్తోంది. ఆ వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని ఇవాళ మనం ఒక్కసారి పోతనామాచ్యుల వారి పూతన ఆ రాకలో కూడా కొన్ని పద్యాలని ఆస్వాదిద్దాము అని. ఏమిటి అంటే ఆవిడ వచ్చే శిశువులని చంపడమే ఆవిడ మనస్సులో ఉన్నటువంటి విష భావన అన్నమాట. కాబట్టి చాలా అందమైనటువంటి రూపాన్ని ధరించిందిట. ఏదో కాంచన కుండలాలు, కాంతులు, ఆ చెవులకు పెట్టుకున్నటువంటి అందమైనటువంటి మాణిక్య భూషితాలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఆవిడ వచ్చేసేట. ఆవిడ వస్తుంటే 3 గంట చూసాటండి కృష్ణుడు. మొత్తం కళ్ళవిప్పి చూడలేట. ఓహో వస్తున్నావా, తెలిసిందిలే అని ఒక చూపు అలాగా విసిరేసట. అప్పుడే లేచినట్టు చేశాట, ఒళ్ళు విరుచుకున్నట్ట, ఆవలించట, ఓ కాలు పైకి ఓ కాలు కిందకి పెట్టి పసిపిల్లలు ఎంత అద్భుతమైన చేష్టలు చేస్తారో అలాగా అలా పడుకున్నట్టండి ఆవిడ రావడాన్ని చూసి అని. ఆ వస్తున్నటువంటి ఆవిడను చూసి ఆవిడ వచ్చేటప్పుట, ఏనాయనా చిన్న తండ్రి ఆకలేస్తోందా, పాలు తాగుతావా అని అడుగుతున్నారట. ఆవిడ లోపలికి అసలు వస్తుంటేనే అయ్య బాబా ఈవిడెవరు ఇంత అందంగా ఉంది అని అందరూ ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారట. వచ్చేస్తోంది, ఉయ్యాల దగ్గరికి వచ్చేస్తోంది, పిల్లాన్ని తీసేసుకోవాలనుకుంటోంది. యశోదమ్మకి భయం వేసింది. ఏమిటి ఈవిడెవరో తెలియదు, ఇంతకు ముందు మన ఊళ్ళో చూడలేదు, ఇలా వచ్చేసి ఎత్తేసుకుంటోంది అని. వనిత ముట్టకుమమ్మ చన్ను కుడవన్ వల్దమ్మ నీ చన్ను మాతనయుండొల్లడు వాసి పొమ్మని యశోదారోహిణుల్ సీరగై కొనక. వాళ్ళిద్దరు ముందుకు వచ్చేసారటండి. అమ్మ మా పిల్లాన్ని ముట్టుకోకు, తీసుకోకు, వద్దు, అలాగా పాలు తాగడు, వాడికి అందరి పాలు ఇష్టం ఉండవు అని చెప్పి అంటుంటే వాళ్ళిద్దరిని ఇలా పక్కకు పెట్టేసింటాడు. పక్కకు పెట్టేసి తెయ్యటి మాటలతోటి ఆకలేస్తోందా తండ్రి, ఆకలేస్తోందా తండ్రి అని చెప్పి ఒక్కసారి దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఆ ఒళ్ళోకి తీసుకుంది. పైగా అంటుందిట, చను నీకు గుడుపచాలడి చనువారలు లేరు, నీవు చనవలెనను చను గుడిపి మీద నిలుకడ చనుదానంగ వేట్క చను గుడుపన్. ఆ కవిత్వంలో అలా అలంకారాలు, ప్రాసలు, అంత్యానుప్రాసలు ఇవి పోతనామాచ్యుల వారి సొమ్మనుకోండి. నాయన నీకు పాలివ్వగలిగిన వాడు ఈ సృష్టిలో ఎవరున్నారు, నేను కాబట్టి నీకు ఇస్తున్నాను తండ్రి తాగు అని జల్పము అంటారు.
జల్పము అంటే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటూ మనలో కూడా కొంతమంది చూడండి ఒక్కళ్ళే ఉంటారు, పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ అమ్మాయ ఇప్పుడు రాలేదు, ఇప్పుడు ఇవన్నీ పనులన్నీ చేసుకోవాలి, ఈ వంట ఎప్పుడు అవుతుందో, ఇవన్నీ అనుకుంటూ చేసుకుంటారు చూడండి. అలా ఏదో ఒకటి అనుకోవడాన్ని జల్పములు అంటారు. వినపడకుండా చేసేటువంటి మాటలు అన్నమాట. అలా ముద్దాడుతున్నట్లుగా తీసుకుందిటండి. అలా తీసుకునేటప్పటికి రారా నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇది మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకోవాలి. ఏమిటంటే ఎవరి పూతన అంటే రత్నమాల, అంటే బలిచక్రవర్తి యొక్క కూతురు రత్నమాల. ఆవిడ ఈయన వామనుడుగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సౌందర్యాన్ని చూచి, ఆహా ఈ చంటివాణ్ణి ఒడిలో పడుకోబెట్టుకుని పాలిస్తే తల్లి ఎంత అదృష్టవంతురాలవుతుందో కదా అని అనుకుందిట. ఓకే అలాగే ఇద్దుగాని అన్నట్ట. అయిపోయిన తర్వాత త్రివిక్రముడై లోకాలు కొలిచిన తర్వాత వీడికి పాలు కాదు విషం ఇవ్వాలి అందుట. సరే అలాగే అయ్యి ఏది ఇస్తే అదే. ఆవిడ ఈ జన్మలో పూతన అనేటువంటి రాక్షసిగా పుట్టింది అన్నమాట. అలా పుట్టినటువంటి ఆ పూతన కంసుడి యొక్క ఆజ్ఞ చేత బయలుదేరి వచ్చి విషం ఇచ్చింది అని అంటే, అమ్మా నాకు ఈ విషం ఏదైనా ఒక పెద్ద కష్టం అనుకుంటున్నావా? నాకేమో ఎన్నో పేర్లున్నాయమ్మా. విషధర రిపు గమనునికిని, చాలా మంచి పద్యం అండి భాగవతంలో. విషధర రిపు గమనునికిని, విషగళ సఖునికిని, విమల విషశయనునికిన్, విషభవ భవ జనకునికిని, విషకుచ చను విషముగొనుట విషమే తలపన్. ఎవరు రాయగలరండి అసలు ఇలాగా? పోతనామాచ్యుల వారు తప్ప అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే విషధర రిపు గమనునికి, విష జంతువులైనటువంటి పాములను చీల్చేసే గరుత్మంతుడు వాహనంగా కలిగినటువంటి వాడు. ఆయనకి విషంతో ఏం భయం వేస్తుందండి? గరుత్మంతుడు ఉన్నాడు, పాములన్నీ చీల్చేస్తూ ఉంటాడు అని. అంతేకాదు విషగళ సఖునికినే, గరళకంఠుడు ఉన్నాడు శివుడు, ఆయనకు ఫ్రెండ్ ఈయన సఖుడు కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక ఆనందము అన్నమాట. అంతేకాదు విమల విషశయనునికిన్, విషము అంటే నీళ్లు అని కూడా అర్థం ఉందండి. అందమైనటువంటి జలాల్లో పడుకున్నటువంటి స్వామికి. విషభవ భవ జనకునికిని, చాలా అద్భుతమైన పదం అండి. విషము అంటే నీరు, విషభవము అంటే నీటిలో పుట్టింది పద్మము. ఆ పద్మభవుడు అంటే బ్రహ్మగారు, బ్రహ్మగారికి జనకుడైన. అంటే విష అనే పదంతో ఎన్ని రకాల సంబంధం ఉందో చూడండి. ఈ ఒక్క పద్యం చాలు పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని చాటడానికి. విషకుచ చను విషముగనుట విషమే తలపన్. ఆ విషం పూసుకొచ్చినటువంటి ఆవిడ యొక్క పాలు ఇవ్వడం, ఆవిడ పాలు తాగడం అనేటువంటిది ఆయనకి ఎక్కడా ఏమీ బాధ కలగదు అని. ఈయన ఇలా రాస్తేనండి లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారు పూతన అని చెప్పి అద్భుతమైన పద్యాలు రచించారండి. ఆవిడ అనుకుంటుందట, ఆవిడ పవిత్రురాలు అయిపోయింది. ఆ ప్రాంగణంలో అడుగు పెట్టేటప్పటికే హృదయం అమృతమయం అయిపోయిందిటండి. ఆవిడ అనుకుంటుందట, చంపుటకేమి ఒక్క త్రుటి చాలదే, నేలను నెత్రుటేళ్లు పారింప అదేమి నెర్వవలనే, చిరువెచ్చని రక్తమన్ననే వెంపరలాడనే, బయలు పెట్టిన కేకకు తల్ల క్రిందులై కొంపలు ముల్గినట్లు ధృతి కోల్పడ సిగ్గిలి సంశయించెదన్. ఎంత బాగా అనుకుంటు. చంపడం మా రాక్షస జాతికి ఏదైనా పెద్ద కష్టమైన పనా ఏమిటి? అది ఒకరు నేర్పవలనే, దాన్ని ఒకళ్ళు నేర్పాలండి. చంపడానికి ఎవరైనా నేర్పాలా? మంచి అయితే నేర్పాలి కానీ చంపడం ఏమన్నా రోట శిరము పెట్టి పై రోపటి పోటుకు జంకనట్లు వచ్చేసాను. ఏదో ఒకటి అవుతుంది. రోట్లో తలపెట్టాను, రోట్లో తలపెట్టాక రోలు దెబ్బ, ఆ రోకలి దెబ్బ పడుతుంది అనుకుంటే ఏమిది, వచ్చేసాను కదా, ఏదో ఒకటి అవుతుంది అని. నాకు ఇక్కడికి వస్తుంటేనే అసలు ఏదో ఒక తన్మయత్వ స్థితి, అమృత స్థితి వస్తోంది అంటారు లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారి అత్యద్భుతమైన భావన అండి. చిత్రమయ్యడి నేడు నా చిత్తమింత శాంతమౌనేలా. ఆ ఉద్వేగత, ఆ రాక్షసత్వం, ఆ క్రూరత్వం అన్ని తగ్గిపోయేటండి.
మనస్సంతా ప్రశాంతంగా, ఎందువల్ల ఆయన చూపు ఆవిడ మీద పడింది కాబట్టి. ఉద్వేగము ఎంత తన్నుకున్నను రాదేమి, భలే ప్రయోగం. తన్నుకుంటున్నాను ఎలాగైనా కోపం తెచ్చుకోవాలని, అబ్బే నాకు అసలు రావట్లేదు. మానుషీత నువ్వు ఫలమా, ఎంత మంచి ప్రయోగం చేశారంటే లక్ష్మణ అయితేంద్రుల వారు. నిజంగా మనిషి పుట్టుక ఇంత బాగుంటుందా? మనం అనుకుంటాం ఏం జన్మండి, అదండి ఇదండి. అలా అనలేదండి. ఎంత అదృష్టవంతులైతే ఈ జన్మ మీకు వచ్చిందండి. మానుషీ తనువు ఫలమా క్రొత్తయా ఇది, నాకెప్పుడు అలవాట్లేదు. చంపడం, నెత్తుర్లు తాగడం ఇలాంటి పనులే తప్ప మంచి భావనే పుట్టని నేను. ఇచట అడుగు మోప ఈ గాలి పీల్వంగా ఇదయ మొదలు చిత్రమే. 90 ఎడల్పు, 26 వెడల్పు, 90 లోతు. డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న నేను చెప్పేది ఏం కాదు. చూసుకోండి లెక్క. కనుల మందెటు చూసిన ఏదో తన్మయత్వమే రహించు, ఎటు చూసినా నాకు ఆనందమే కనపడుతోంది కానీ ఎక్కడ చంపాలి అన్న ఆలోచన నా మనస్సులోకి అసలు రావడం లేదు. ఈ ఇంట్లో చూసేటప్పటికి, ఇది లక్ష్మణ అయితేంద్రుల వారి కవితా వైభవంకి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా చూడండి. ఈ ఇంట్లో చూసేటప్పటికిట అందరూ లోపలికి వెళ్ళే వాళ్ళే గాని బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కనపడడం లేటండి. ఆ పిల్లాన్ని చూడడానికి అందరూ లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు. చనుటయ్యే లోనికి బయటకు చనుదంచుట లేదా ఒక్క చానయు, ఒక్క ఆవిడ కూడా వెనక్కి రావట్లేదు. సదనమ్మున ఎడమెందరిక నువ్వు. ఏమంటే ఇంట్లో ఎంతమంది పడతారు? రాదు. వెనుకటి పుష్పకము ఇట్లు వేంచేసనుకో, పుష్పక విమానమేనా వీళ్ళు అయిపోయిందా అని అప్పుడు ఆ పడుకోబెట్టినటువంటి పిల్లాన్ని చూసిందిటండి పూతన. ఇది ఏమిది నవోద్యద్భాను సాహస్ర కవ్యూహం మీయడ డోలికాంతరితమై వప్పన్వమన్నల్యమై సౌహిత్యాద్భుత చంద్రమస్సి శిరమై సౌరభ్య మాధుర్యమై ఈహా సర్వసమర్చ్యమై కలరవాద్రీభూత మాధుర్యమై. అద్భుతమైన పదం అండి, కలరవాద్రీభూత. ఆ పిల్లాడు ఉయ్యాల్లో పడుకుని కా 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 అంటున్నట్టు, ఏమంటున్నాడో తెలియట్లేదు, సౌండ్ మాత్రం వినిపిస్తోంది. అద్భుతమైనటువంటి పదం ఒకటి వినిపిస్తోంది. అది వినేటప్పటికీ నాకేమైనది నేనగుదునా, నాకీ పృథివ్యందు వాయువ్యాకాశములు తైజసాంశమున ఐక్యం బంది తత్తైజస ప్రాకట్యం మునులుప్తమై ఏదో అనిర్వాచ్య ప్రభారాసి లీలా కృష్ణమ్మై శేషవాకృతి నిహేళాలోలమై తోచెడు. ఏమి ఆనందంగా ఉందో మాటల్లో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. సుఖం అంత స్పష్టంగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. లక్ష్మణైతేంద్రుల వారు అంటారండి, అత్సమైన సుఖము, అత్సమైన అందము, అత్సపు చల్లదనము, అత్సమైన కమ్మదనము, అత్సమైన తావి అది ఇది అననేల అచ్చమైన సుఖమునందగంటే. ఇలా ఉంటుందా ఆనందము అనేటువంటిది అని ఒకసారి సరే మనకు కథ తెలుసు, చేతుల్లో ఒక తీసుకుంది, ఒక నవ్వు నవ్వెట్టండి. ఆ నవ్వుట, ఆ నవ్వే ఒక మోహనస్త్రమై మాయాబాగురంచెమ్ము విజ్ఞానుల్ సైతము తత్పరీతులన నేనా విప్పుకోగల్గుటల్. ఆ నవ్వులో పడితే మహాజ్ఞానులే పరవశించిపోతారే, నేనెంతటి దాన్నే ఆ ముడి విప్పుకోగలనా అనేటువంటి మనసార ముద్దు పెట్టుచు తల్లి పాలిచ్చేటప్పుడు చేసేటువంటి ఆ మాతృ హృదయాన్ని వర్ణిస్తారండి. కనుకొలకుల మోద బాష్ప కళములు దొరలన్, ఆ కళ్ళల్లోంచి అలాగా ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేస్తున్నాడు. తను కుడిపి శిరము మూర్కొని తనియగ మనసయ్యే కన్న తండ్రి రారా, తండ్రి రారా, ఆహా ఆహా
ఆహా ఈహా సర్వము నేటికీడేరెనుగా. ఎంత చెప్పుకున్నా సరిపోవండి ఆ పద్యాలు. ఇన్నాళ్ళకి ఐహికమైనటువంటి సుఖవాంఛలు పోయి నాకు ఇంత అద్భుతమైన జన్మ వచ్చిందే అని పరవశించినటువంటి ఆ పూతన వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మనం 7లోకి వచ్చేద్దాము. 402వ పేజీ మొదటి పాదం. స్వత సర్వజ్ఞనానవనం, అన్నీ తెలిసిన వాడే తాయన్ను ప్రముఖంబడి తోత్తిన మహావంచకయ్యాన పూతనై ముడియంబడియాగా. అంత మహావంచక, వంచకి అంటే మోసపూరితంగా వచ్చినది, మోసం చేసేది అని. అలాంటి ఆవిడ దగ్గర తూయ కుజవియాయ్, చాలా అందమైన పసివాడై, అసలే పసివాడు ముద్దొస్తున్నాడు, ఆవిడ దగ్గర ఇంకా చంటి పిల్లాడైపోయాట. అబ్బా ఎన్నాళ్ళకి వచ్చావు నన్ను ఎత్తుకోవడానికి అని పలకరిస్తున్నాడా అన్నట్లుగా నవ్వట. ఐశ్వర్యమాన మేన్మయ్యం నడయ్యాడా నెక్కచ్చైదే అది తోత్తారపడి కలపత్తి పిళ్ళైత్తనత్తయ్యుడయ్యనాయ్. ఇదండి పదం, పిళ్ళైత్తనత్తయ్యుడయ్యనాయ్. పిల్లతనాన్ని ఆరోపింప చేసుకుని, అంటే చంటి బిడ్డ అయిపోయాడు. చంటి బిడ్డే కదండి, అందులో కూడా ఇంకా అప్పుడే పుట్టిన వాళ్ళలాగా అయిపోయాటండి. ఇవనకు పిళ్ళైతనత్తిల్ కురయ్యిల్లయ్యాగిల్ అదెన్ కార్యం కానాదుజువానెన్నెల్. ఏమండి పిల్లవాడే కదండి, అయినా సరే ఇంకా అప్పుడే పుట్టినంత సౌకుమార్యం ఉన్న బాలుడు ఎలా ఉంటాడో అలాగా విడప్పాలముదా విషమమృతమాయ్ ముహూర్తత్తిలేమాయిత్తు పిరందదు. ఆ విషాన్ని అమృతంగా భావించి, అంటే నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి అని వచ్చావు, ఇవ్వాలి అన్న భావన ఉంది చాలు, అది ఏదైనా సరే నేను దాన్ని అమృతంగా మార్చుకుంటాను. ఎందుకండి నమ్మాళ్ళ వారికి ఇక్కడ కనెక్షన్, మీరు మీ మనస్సు విషం అంటున్నారు కదా, నేనున్నాను కదా దాన్ని మార్చుకుంటాగా అమృతంగా. మీకెందుకండి అంత బెంగ? విషం అమృతమాం ముహూర్తత్తియాలే పిరంగదు ధర్మియై వేరాక్క ఉండామయ్యాలే. పరత్వంగాని చూపించకుండా, ధర్మి అంటే 2 గుణాలు ఇక్కడ, పరత్వ గుణము సౌలభ్య గుణము. పరత్వాన్ని చూపించలేదు, సౌలభ్యాన్ని చూపించాడనమాట. విరోధి ఆసుర ప్రకృతిகள் ముడియ ప్రాప్తం, విరోధి అయినటువంటి ఆ పూతనని చంపినటువంటి, ఒక్కసారి పాలు తాగేటప్పటికి పాలతో ప్రాణాలు లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి. అది మోక్షం ఇవ్వడము అంటే. ఎందువల్లంటే నువ్వు వచ్చినది తల్లి భావనతోటి, మాతృభావనతో వచ్చావు. ఇవ్వాలి, నాకే ఇవ్వాలన్న భావంతో వచ్చావు. ఏమండి ఒకే విషయాన్ని పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. కృష్ణుడికే విషయం ఇచ్చి ఏదో చేసేయాలని ఆవిడొచ్చింది, అది ఆవిడ థింకింగ్. ఈయనేమిటి, నాకే ఇవ్వాలనుకున్నావు కదా, ఇంకా భగవంతుడిని నన్ను నమ్ముకొని వచ్చావు, నాకే ఇవ్వాలనుకున్నావు కాబట్టి నీకే మోక్షం ఇస్తాను అని అన్నట్ట. మాయన్ విషమమృతమాంబడి అముది సైదదు, విషాన్ని అమృతంగా మార్చినటువంటి మహనీయుడు తన్నై తందు నమ్మయ్యుండాకిన ఆశ్చర్యభూతన్. ఇది చాలా అద్భుతమైన మాట అండి. తనని తాను కాపాడుకొని మనకి ఇచ్చిన స్వామి. అంటే ఈ లోకంలో కాపాడుకోవడాలు రకరకాలు ఉంటాయండి. మన్ని మనం కాపాడుకుంటాం, మనం ఒకళ్ళని కాపాడుకుంటాం, ఒకళ్ళ కోసం మన్ని కాపాడుకొని మనని వాళ్ళకి ఇవ్వడం, ఇది ఒక విశిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ అన్నమాట. ఆ కాపాడుకోవడాల్లో కూడా నేను నా కోసం కాదు నా భక్తుల కోసమే అని తనని తాను కాపాడుకొని నాకు ఇచ్చినట్టు. తన్నై తందు నమ్మయ్యుండాక్కిన ఆశ్చర్యభూతన్, అలాంటి ఆశ్చర్యభూతుడైనటువంటి స్వామి ఎనక్కుమల్లా పిరర్కుమల్లా అవనొక్కే ఎండ్రు. ఇది నా కోసం కాదు, ఇతరుల కోసం కాదు, తన కోసమే అన్నట్లుగా. ఈ భావాల్లో 100 రకాల అన్వయాలు చెప్తారండి. తల్లి పిల్లలకి అన్నం పెడుతుంది, పెట్టినప్పుడు ఎవరి కోసం పెడుతుంది, పిల్లవాడి కడుపు నిండాలని పెడుతుంది. ఇది సాధారణ భావం. కానీ ఏమంటారంటే పిల్లవాడు తింటే తన కడుపు నిండినట్లుగా భావించుకునే తల్లిలాగా. ఈ భావం చూడండి, ఇంకొక మెట్టు పైకి ఎక్కితే అందేటువంటి భావం అన్నమాట. నాన్న నువ్వు అన్నం తినడం నా కడుపు నింపుకున్నట్లే,
అది తల్లి యొక్క మాతృభావనలోనే వైశిష్ట్యం అన్నమాట. అవళ్ అనన్యార్హమాక్కుగయ్యాలే, ఆవిడ అనన్యార్హ వచ్చింది. సిద్ధాంతంతో ఎలా ముడిపెట్టేశారో చూడండి నంబిళ్ళయ్య గారు. అవన్ అనన్యార్హమాక్కుగయ్యాలే, నేను ఇతరులకి తగిన దానిని కాదు, నీకే తగిన దానిని. ఇది అనన్యార్హం. ఈ విషము ఇతరులకి ఇచ్చేది కాదు, నీకే ఇస్తాను. ఇచ్చేది విషం. విషాన్ని కూడా అంత బాగా భావించాడండి స్వామి. అమృతమాయిత్ అలా అనుకునేటప్పటికీ అది అంతా కూడా అమృతమయము అయిపోయింది. పోతనై ఉడయ విషం అమృతమాంబడి అముదు సైదవన్నారెన్నెల్. పూతన యొక్క విషాన్ని కూడా అమృతంగా మార్చి తానకి ఏమీ నష్టం రాకుండా తనని తాను రక్షించుకొని ఆవిడకి మోక్షాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు. విషాన్ని ఇస్తే మోక్షాన్ని ఇచ్చాడండి. ఇలాంటి దాతలు ఎక్కడైనా ఉంటారండి? తీసుకున్నది విషం, ఇచ్చేటువంటిదేమో మనకి లౌకికంగా కొన్నిటిని పోలుస్తారండి. ఆవు ఉందనుకోండి, తినేది గడ్డి, మనకేమో పాలు ఇస్తుందండి. జంతువులో ఎంత గొప్పతనాన్ని మనకి చెప్పారో చూడండి. ఉప్పు నీళ్లు తగ్గుతుందండి మేఘం, తీయటి నీటిని వర్షిస్తుందండి. నేల సారం తీసుకుంటుందండి వృక్షము, తీయటి పళ్ళని ఇస్తుందండి. లౌకికమైన వీటికే ఇంత శక్తి ఉంటే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు విషం ఇవ్వాలి అని వచ్చినటువంటి ఒక స్త్రీకి అమృతత్వాన్ని ప్రసాదించాడు కదా. మృతము చేయాలి అని వచ్చినటువంటి ఆవిడికి అమృతత్వాన్ని ప్రసాదించినటువంటి మహానుభావుడు కదా అని అంటారనమాట. దీనికి మనకి కూరేసులు కూడానండి అతిమానుష స్తవంలో ఒక 20 శ్లోకాలు రాముడివి, ఒక 20 శ్లోకాలు కృష్ణుడివి. అతిమానుష గుణచేష్టలన్నీ అసలు కూరేసుల కంటే సిద్ధాంతానికి మూలమైన వారు ఎవరూ లేరు అంటారు సాక్షాత్తు భగవద్ రామానుజులు. ఈయనకి పెరుమాళ్ళు రంగడు మీకు మోక్షం ఇస్తానన్నారు కూరేసులకి. అంటే నాకే కాదు నా సంబంధీకులందరికీ మోక్షం ఇవ్వండి అని అడిగారండి. మరి కూరేసుల వైభవం తలుచుకుంటే అసలు మనస్సు మనకు ఆగదండి. ఏంటంటే నా కళ్ళు పీకేసిన వాడికి కూడా మోక్షం ఇయ్యి అని ప్రార్థించిన మహానుభావుడు, అతనికి కూడా మోక్షం ఇవ్వాలి అని. సరే ఆయన ఆనందపడుతున్నారు, మీ వాళ్ళందరికి కూడా ఇస్తాలే అన్నాడు శ్రీరంగడు. అనేటప్పటికీ ఈ భగవద్ రామానుజుల వారు శాటీని తీసి పైకి ఎగరేసి ఈ కూరేశ వైభవంతో సంబంధంతో నాకు కూడా మోక్షం వచ్చింది అని భగవద్ రామానుజులు అన్నారు. ఏ భగవద్ రామానుజులు ఉడై ఎవర్ లీలా విభూతికి నిత్య విభూతికి అధినాయకులు వారు కూరేశ సంబంధం చేత తమకు మోక్షం వస్తుంది. అసలు ఆ భావన పరంపర ఎంత ఉదాత్తంగా సాగుతుందో. కొన్ని హృదయాలలో సామాన్యమైన భావాలు రావండి. అన్నీ ఒక స్థాయి మనుషులుగా ఉంటారు వాళ్ళు, కానీ దైవత్వం అలా వాళ్ళని నడిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అందులో మనలో 2 స్టేజెస్ ఉంటాయి, మానవత్వము, దైవత్వము. ఆ కింద ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది, రాక్షసత్వము. మనం ఈ రాక్షసత్వాన్ని జయించి కనీసం మనుషులమైతే మనుష్యత్వంలోంచి దైవత్వంలోకి వెళ్ళవచ్చు. ఏమి భావాలు చెప్పారండి ఆయన. కూరేసులు 5 స్తవాలు రచించారు కదా. అతిమానుష స్తవం అనేది ప్రత్యేకం ఈ పెరుమాళ్ళ యొక్క విభవావతార వైభవాన్ని నేర్చుకోవడానికి. అదే అంటారు మా సిద్ధాంతంలో, సంప్రదాయంలో, మీకు ఏ గ్రంథాలు వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదండి, పంచస్తవి నేర్చుకోండి చాలు. అదేదో చిన్నదిలా చెప్పేస్తారు. ఏమన్నా తప్పు ఉందా అండి? 5 స్తవాలు, 102 ఒకటి, 105 ఒకటి, 71 ఏవో ఇన్ని స్తవాలు అంటే మొత్తం వైష్ణవ సిద్ధాంత సర్వస్వాన్ని మీ గుప్పిటలో పెట్టుకున్నంత అద్భుతమైనటువంటి స్తవాలు ఈ పంచస్తవాలు కూడా అన్నమాట. ఐసం హి శైశవమపి వ్యతివేలఖేలం యత్పూతనా శకటమర్జునయోశ్చ యుగ్మం బాల్యోచితాన్యపరసాచి విచేష్టితేన అంతా లభంత శలభాయితమోజసస్తే. 37వ శ్లోకం అండి
మనకి అతిమానుష స్తవంలో. అందులో అంటారనమాట, ఏమయ్యా నీ శైశవత్వం కూడా ఈశ్వరత్వంతోటే కూడి ఉంది. అంతే కదండి, నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, విని ఉంటారు. ఎందువల్లంటే ఊరికే ఉయ్యాల్లో పడుకుని ఉన్నవాడు కానీ నిజంగా శిశువ ఆయన మాయోన్నని వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి పాసురంలో, మాయావి అని. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వచ్చి వేదాంత వీధుల్లో వివరించే విన్నాడే ఇక్కడ ఈ ఉయ్యాలలో ఇలాగ పడుకుని ఉన్నాడా. అందువల్ల హద్దు మీరినటువంటి కృపనేది, అందువల్ల మా కోసం ఇలాగా అవతరించావు అన్నమాట. అలా చేసి నువ్వు ఎవరెవరిని మోక్షం ఇచ్చావయ్యా? పూతన, శకటం, అర్జునయోశ్చ, వాళ్ళెంత అదృష్టవంతులు, రాక్షసులుగా వచ్చి కూడా మోక్షాన్ని పొందేసినటువంటి ధన్యులు అన్నమాట. బాల్యోచితాన్య పరసాచి విచేష్టితేన అంతాలబంత సలభాయితమోజసస్తే. చాలా బాల్యానికి చిత్రమైనటువంటి చేష్టలు, అతి మానుష అంటే అదనమాట అర్థం, మనిషికి అందనటువంటి చేష్టలు. అందుకని అతి మానుష చేష్టలు అనేటువంటి పేరు పెట్టారనమాట. ఆ తేజస్సు యొక్క శలభాయితం నలబంత అంత, ఇతరాలన్నీ కూడా అగ్నిలో పడినటువంటి శలభాల్లాగా అయిపోతాయి, నీ వైభవాన్ని తలుచుకుంటే చాలు అంత గొప్పవాడివి అని చెప్పడం అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఒక మాట అంటున్నారు, தன்னை தந்து நம்மை உண்டாக்கின ஆச்சரியம் எனக்கு மல்லன் பிறர்க்கு மல்லன் அவனுக்கே என்னும் அவள் అనన్యార్హమాక్కుగయ్యాలే తనని తాను అనన్య అర్హనుగా ఇతరులకు ఇవ్వను నీకే ఇస్తాను, అది విషమైతే అవుతుంది అమృతమైతే అవుతుంది అని పోతనయుడయ్యా விஷம் అమృతమాంబడి అముదు సైదవానన్నారెన్నెల్ వానోర్త నిత్తల ఇవన్. ఎవరండి ఇలా భావించినటువంటి ఆయన? దేవాది దేవుడు, నిత్య సూరి నిర్వాహకుడు, అయర్వరు అమరர்களுக்கு తనేత్తనైవనానవన్. నిత్య సూర్యులకందరికీ కూడా అద్వితీయుడైనటువంటి రక్షకుడివి తండ్రి నువ్వు. మలరాళ్ మైందన్, మలరాళ్ అంటే పుష్పవాసిని అని అర్థం అండి. అంటే లక్ష్మీదేవికి అందమైనటువంటి పేరు, ఆవిడికి ప్రియుడు. అవరగల్ పరిందు పరిచర్య పన్నా, ఒక్క మాట ఇచ్చేశారు. ఆవిడ పరిచర్యలు చేయిస్తుంటే, అంటే ఆ త్రిపాద విభూతి అంతా కూడా ఆవిడ అధీనంలో ఉంటే, నిత్యసూరులందరూ వస్తే మీరు ఇది చెయ్యండి, ఇది చెయ్యండి, ఇది చెయ్యండి అని ఏ రోజుకు ఆ రోజు కైంకర్యాలని అందించేటువంటి తల్లి అంటానికి. అవர்கள் పరిందు పరిచర్య పన్నా పెరే పిరాటియారం తానమ్మా ఇరుక్కమవన్. అప్పుడు వాళ్ళు సేవలు చేస్తుంటే లక్ష్మీ విశిష్టుడై ఉండేటువంటి స్వామివా, ఉయ్యాలలో ఇంత పిల్లాడివై పడుకున్నావు, అబ్బా ఎక్కడ మూర్తివయ్యా, ఎక్కడికొచ్చి అంత అయ్యావు అని. దేవి మారావార్ తిరుమగళ్ భూమియే మరరాడ్చైవారింగర్పడియే. లక్ష్మీదేవి, భూదేవి, నీలాదేవి వీళ్ళందరితోటి నిరంతర పరిచర్యమాన చరణ నళినోపి అంటారు. అంటే ఎల్లవేళలా పరిచర్యలు చేస్తున్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి పాదములు కలిగిన వాడైనప్పటికీ. మైందన్ అవళుక్కుం ఈడుక్కానవన్, ఆవిడికి తగిన వయసులో ఉన్నవాడు. ఎప్పుడు కూడా పరమపదంలో 30 ఏళ్ళేటండి వయస్సు. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో వెళ్ళిపోతే. ఇక్కడ ఈ బాధలు పడలేకపోతున్నాం బాబో, ఈ వయస్సు, ఈ వార్ధక్యం, ఈ కష్టాలు ఇవన్నీ చూస్తే చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే 30 ఏళ్ల వయసేటండి, ఏ బాధలు ఉండవు. మైందన్ తుల్యశీల వయోవృత్తం తుల్యాభిజన లక్షణం, రామాయణంలో చెప్తారే అలాగా ఒకే విధమైనటువంటి వయస్సు. ఇప్పుడు ఎన్నో ఏడు వచ్చిందండి, మనం అయితే ఏం చెప్తాం, 40 వచ్చింది, 50 వచ్చింది, 60 వచ్చింది, ఏదో. ఆ స్వామికి అమ్మవారికి అక్కడ ఎంత వస్తుంది? ఎప్పుడు 30. నా కాలతత్ర, అక్కడ వై ప్రభు కాలం అనేటువంటిది లేదు, ఎప్పుడు 30 ఏళ్ల వాళ్లే అనమాట. అవళెక్కు మిడుక్కానవన్ அவள் ஒட்டை சேரித்தியாலே నిత్యమాన నవ్య యవనత్తయుడై యవన్యన్నుదల్. ఆవిడతో కూడి ఉండడం వల్ల మరింత అందమైన వయస్సు గల స్వామి. ఉప్పొంగుతుందన్నమాట మేను. అమ్మ పక్కన ఉండేటప్పటికి పారవస్యంతో ఉప్పొంగినటువంటి వయస్సు కలిగిన వాడా. అవళ ఒట్టై చేరితీయాలే, ఆవిడ దగ్గర ఉండడం వల్ల అழகிய మనవాళ పెరుమాళా ఇరుక్కరవన్ ఎన్నుదల్.
బాగుంది ఇది. సౌందర్య ప్రియుడు, సౌందర్య రాశికి ప్రియుడు, అழகிய మనవాళన్ సౌందర్య ప్రియుడు, సౌందర్యము కలిగిన అల్లుడు, అందగాడు, సుందర జామాత. ఇన్ని పేర్లు ఎలా వచ్చాయి? అమ్మ వల్ల వచ్చాయి అన్నమాట. ఎవ్వెర్కుం తాయోన్ సకలాత్మగళుக்கும் తాయి పోలే పరివనానవన్. అందరి ఆత్మల్ని కూడా తల్లిలాగా రక్షించేటువంటి వాడు. అది ఈ 4వ పాదం మరీ అందంగా రాశారనిపించేస్తాను. అందరికీ తల్లిలాగా రక్షిస్తున్నాడు. తమ్మాన్ సర్వేశ్వరన్. మరి ఆయనకి రక్షకుడు ఎవరండి? వాయిస్ కట్ అవుతుందండి. ఆయనకు ఆయనే రక్షకుడు, ఆయనకు ఎవరు రక్షకులు లేరు. తమ్మాన్ సర్వేశ్వరన్ ఎన్నమ్మాన్ நான் తన్నయ్యగండ్రు ముడింది పోగాదపడి నొక్కినవన్. నేను తనకి దూరంగా పోకుండా ఒక చెయ్యి పట్టుకొని లాగి తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్న దయామూర్తి. లేకపోతే ఏమిటండి బెదిరింపు, వెళ్ళిపోతా నీ దగ్గరికి రాను. ఆగండి ఆళ్వారు, ఏమిటి మాటలన్నీ అని ఆ చెయ్యి పట్టుకుని ఒక్కసారి దగ్గరికి లాక్కుని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకున్నటువంటి మహానుభావుడు. నిత్య సూర్యగళం మత్తుముళ్ళ సకలాత్మగళుపు ఒరు తట్టుం. ఈయన అనుకుంటున్నారు, ఈ నమ్మాళ్వార్లు అంటే పరాంకుశ నాయకి, పరకాల నాయకి అంటే తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు, వీరిద్దరూ కూడా ఒక అందమైన మాట చెప్తారండి. పరమాత్మ ఏది చేసినా నా కోసమే చేశాడు. ఆవేళ త్రివిక్రమావతారం ఎత్తినా నా కోసమే చేశాడు. ఆవేళ పూతనను చంపినా నా కోసమే చేశాడు. ఎందుకంటే తనని తాను రక్షించుకొని తన కనపడితేనే నేను బ్రతుకుతాను కాబట్టి. ఆ అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మొత్తం నిత్య సూర్యగళం మత్తుముళ్ళ సకలాత్మగళం. నిత్య సూర్యులు మిగిలిన అందరూ ఓరు తట్టం. ఒకవైపు ఓ బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నారండి, త్రాసు తీసుకున్నారు. నిత్య సూర్యుల్ని మిగిలిన వాళ్ళని అందరినీ ఒక త్రాసులో పడేశారు. నా నోరు తట్టం పడి నన్ను ఒక్కడినే ఒక త్రాసులో కూర్చోబెట్టి. నమ్మాళ్ళవారు ఎంతమందికి సరయ్యారు? సకల నిత్య సూర్యులకి, సకల జీవాత్మలకి, సృష్టికి మొత్తం సమానమైనటువంటి వారు అయ్యారు. ఈ మాట ఎంత శాశ్వతమైన సిద్ధాంతపు మాటో చూడండి. ఆయన లాంటి వారు వేరొకరు లేరు అని చెప్పడానికి అన్నమాట. ఇదే శటగోపరందాదిలో కంబుడు కూడా చాలా అత్యద్భుతంగా రచిస్తారని. కంబ మహాకవి కూడా నానొరు తట్టు మాంబడి ఎన్ పక్కలిలే విశేష కటాక్షత్తై పండిన ఎన్రుమాం. నన్నొక్కడిని ఒకవైపు కూర్చోపెట్టి విశేష కటాక్షాన్ని చూపించినటువంటి తండ్రి కదా. అమ్మా మూర్తి, అమ్మా మూర్తి అని అనకొట్టండి. దాన్ని ఎలా విడదీసుకోవాలి? అమ్మ మా మూర్తి. అమ్మ అందగాడు, అంతుజాముడి అని వస్తుంది కదండి. అందమైన తులసి, అందమైన. అమ్మ అంటే అందమైన అని అర్థం. అందమైన వాడు. మా మహాత్ముడు, మహనీయుడు. మూర్తి మనలాగా మన కోసం ఒక వేషాన్ని ధరించి వచ్చినటువంటి సాక్షాత్తు పరాత్పరుడు. మా మూర్తి అందగాడైన విలక్షణ గుణ సంపన్నుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చి ఈ లోకంలో మన కోసం అవతరించాడు. ప్రతి పాసురంలో పరత్వాన్ని, సౌలభ్యాన్ని అలాగా చూపిస్తూ అందుకే అన్నిసార్లు మూర్ఛపోవడం. అయినా ఇంత గొప్పవాడు ఇలా అయ్యావా అని గుర్తొచ్చేటప్పటికి మూర్ఛ వస్తుందన్నమాట. అమ్మూర్తియై చారందే విలక్షణమాన తిరుమేనియై ఉడయ్యా. ఈ అమ్మామూర్తికి ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా చేశారో ఒక్క వాక్యం చూడండి చాలు. విలక్షణమాన తిరుమేనియై. అమ్ అంటే విలక్షణమైన మూర్తి. మహాపురుషన్. మా అంటే మహాపురుషన్. మూర్తి అయి పురుషనై కిట్టి మా ఎక్కడవో మల్లో ఒక మనిషిగా వచ్చాడు, అందగాడుగా వచ్చాడు, మహనీయుడై వచ్చాడు, ఒక పురుషుడుగా వచ్చాడు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు సులభమూర్తి అయి వచ్చాడు. అలాంటి మూర్తిని ఆ వేళ అంత క్రౌర్యం కలిగినటువంటి
ఊరికే ఏదో వాళ్ళ అమ్మలాగా నటిస్తూ మాట్లాడుతూ వచ్చినటువంటి ఒక పూతనని చంపడంలో నిజంగా పిల్లాడేమో అనిపించేలాగా శైశవాన్ని పొందిన మాయావి. అక్కడ మాయావి అంటే అదే అన్నమాట అర్థం. ఆ మాయావి ఏం చేశాడు? విషాన్ని అమృతంగా మార్చాడు. కనపడే విషము అమృతమైంది, కనపడని మనసులో ఉన్న విషభావము కూడా అమృతమయంగా మారి పూతనైంది అని మనం చెప్పుకున్నామే. నిత్య సూర్యులకు కూడా అద్వితీయ నిర్వాహకుడైనటువంటి స్వామి ఆయన ఎంత అందగాడు! కమలవాసిని అయినటువంటి తాయారు సన్నిధి వల్ల, అమ్మ సన్నిధి వల్ల మనోహరమైన యవ్వనము కలిగినటువంటి స్వామి. అలాంటి వాడు సకల ఆత్మలకి తాయోన్, తమ్మాన్, ఎన్నమ్మాన్, అమ్మామూర్తి 4 పదాలండి. అర్థం తెలియనప్పుడు మనం పారాయణ చేసుకోవడం వేరుగా ఉంటుంది. ఇది తెలిసిన తర్వాత ఇన్ని పదాల, ఇంత విశేష అర్థాల అని చెప్పి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆనందం మనకు కలుగుతుంది అనమాట. తాయోం, తమ్మాన్, ఎన్నమ్మాన్, అమ్మామూర్తి అయి శారందే. ఆయన దగ్గరికి మేము వెళ్ళాము అంటే ఇంకా మేము నశింపము అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో ఆయన యొక్క అమృతత్వ స్వరూపాన్ని, ఎందుకంటే రసోవై సహా మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో కూడా చక్కగా ఆ శ్లోకాన్ని మొత్తం ఇచ్చారండి. స్తుతోహం యత్వయా పూర్వం పుత్రార్దిత్యాదర్జతే. తర్వాత పేజీ హరివంశే త్రిపంచాసే తస్యాస్తనం పపౌ కృష్ణ. ఆవిడ యొక్క పాలు తాగాడు కృష్ణుడు. ప్రాణై సహననాదచ, ప్రాణాలతో కూడా తాగేసి ఒక నవ్వు నవ్వాడు. స్తన్యం తద్విష సమ్మిశ్రం, విషం కలిపినటువంటి ఆ పాలు రస్యమాసీత్ జగద్గురో, ఆయనకి రస్యం అయింది, అమృతం అయింది. రసో వై సహ, రసస్వరూపుడు స్వామి అని ఉపనిషద్ వాక్యం. ఆ రసస్వరూపుడు కాబట్టే విషభావాలు ఉన్న చోట అమృతత్వాన్ని నింపగలిగాడు. నమ్మాళ్ళవారే వింటున్నారా? అలాంటి విషాలనే అమృతత్వంగా చేసిన నేను నంజునేన్, అవును నేను విషాన్నే అంటారేంటి? మీ విషం నా ముందు ఎందుకు పనికొస్తుందండి? నేను మిమ్మల్ని అమృతతుల్యులుగా భావిస్తున్నాను. అసలు విషాన్నే అమృతం చేసిన నేను అమృతం లాంటి హృదయం గల నా నమ్మాళ్ళవార్లను దూరం చేసుకుంటానా? మీ అమృతత్వాన్ని మరింత అమృతత్వాన్ని జోడించి నా దగ్గరికి నేను తీసుకుంటాను అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని పూతన వృత్తాంతం ద్వారా, అక్కడ నెంజు అనేటువంటిది పైకి కనపడే విషమే కాదు, లోపల ఉన్న భావాలనే విషయాన్ని కూడా అమృతత్వంతో నింపినట్టే ఇక్కడ మీకు అసలు విషమే లేదు. అనవసరంగా ఆలోచన, ఏమో నేను తక్కువ వాడినేమో అనేటువంటి ఆలోచనలకు అమృతత్వం నింపడం నాకేం కష్టం తండ్రి, రండి రండి అంటూ నమ్మాళ్ళవార్లని మనకి పెరుమాళ్ళు అందరినీ త్రాసులో ఒకవైపు వేసి ఈయనొక్కరిని ఒక తోట కూర్చోండి. అయ్యో బాబోయ్, నాకు ఎంత స్థానం ఇచ్చారు తండ్రి అని ఆనంద పరవశులైనటువంటి చెప్పిన పాసురము ఇవాళ పాసురము. మాయోన్ తీయ వలవలై பெருமா வஞ்சப்பேய்விய தூய குழவியாய் விடப்பால் அமுதா அமுது செய்திட்ட மாயான் வானோர்த்த நித்தலைவன் மலராள் மண்மைந்தன் எவ்வுயர்க்கும் தாயோன். చదివేటప్పుడు అన్ని అక్షరాలు కరెక్ట్ గా మనం చదివినా ఆపుదల కూడా కలిపేస్తే ఎవ్వుయర్కం తాయోన్, లోకాలందరికీ తల్లివి. తమ్మాన్, తన్ను తాను రక్షించుకునేవాడివి. ఎన్నమ్మాన్, అమ్మా అంటే దేవేశం
కోలనాదం నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார்க்கு அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமுனி திருகண்டர்க்கம் உடையனம் வெள்ளையவர் இழத்தற்கே எந்த மாதவர் பர்பனாபரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேருந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேஷ தயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மால்நத்தோர் தேரும்படி புரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ताखिल द्रविड वेद रहस्य जातम् श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्य तनोभवं वेदांताचार्य सशिष्यं उडयवर्यं महं भजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सशिष्य सेवतिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदित्तये. ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.